एमती हालेलुया बाइबल अनेक कैरेक्टर माने अछंती अनेक सिचुएशन जाक एमती हिची जो जो सिचुएशन रे तांकर सब विपरीत सिचुएशन थिला स्टिल प्रभु सेमान को पाई उत्तम थिले आमेन आ सबुठ बड़ उदाहरण होचंती दाऊद बड़ उदाहरण माने दाऊद से कौन कि जंगल रे मेष चरेला समय रे से गीत जाक लिखती साउलଙ୍କ द्वारा ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ କି परसिक्यूट करा जाउची ताड़ना दिया जाउची दौड़ुचंती से सेतेबेले गीत लिखुचंती आउ कहउचंती मो जाने मो प्राण मो परमेश्वर को जाने आसे मो पय उत्तम यहोवा भला है आमेन प्रभु भल अटे 34 लिखा जाए कि आहे आस्वादन करे देख कि से केते उत्तम अटंती बोली करी आमेन मते जणे जेतेबेले मु नुआ नुआ प्रभु को जानुथिली सेते जळे मते जणे कहिथिले कि गोटे गीत थिला से गीत बोधे आपण माने सुनिथिबे कि ना मते जणा नाही चख कर मैंने जाना है मसीहा कैसा है भला उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ भाई शेखरनंदकर गीत थिला एटा आउ सेतेला हम नुआ नुआ प्रभु को जानुथिलु तो अति ब्यूटीफुल से तांकर कोन कि ई जो गीत संहितार नै लिखिथिले जे पर्यंत आपण टेस्ट करिवे नाही प्रभु को आपण जानि परिबे नाही से उत्तम बोली करी ଯେତେବେଳେ ଆବାସ ତମ୍ବୁ ଥିଲା ଆବାସ ତମ୍ବୁର ତିନି ଭାଗରୁ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ନମ୍ବର୍ସ ପଢୁଛୁ ସେ ଆବାସ ତମ୍ବୁକୁ ଘେରି କରି ଚାରିପଟରେ ଲେବିୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି କରି କଣ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଛାଉଣି ପକେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆସନ୍ତି प्रांगण रहिबे एवं आराधना करिवे प्रांगण रहिबे लेबिय माने जाजक माने जो सेवा करिवार दायित्व तांको दिया हेतला सेटा करिवे एवं आशीर्वाद करिवे तांको समान पळे जाउथले पुरातन नियम से पर्यंत थिला बहुत सुंदर विषय जे पर्यंत दाऊद कोन कि परमेश्वर को पाई दाऊद गोटे तंबू बनैले सेति पाई बाइबल लिखा जाय आमे प्रेरित पुस्तक रे आमे शेष काल रे दाऊदଙ୍କ तंबू को आउथरे बनेया बेली दाऊदଙ୍କ तंबू केमती थिला जानिचंती मूसांकर तंबू तीन भाग थिला 1 2 3 प्रांगण पवित्र स्थान महापवित्र स्थान सो जनरल पीपुल माने बा जनरल लोक माने से माने प्रांगण भितरे रहुतिले एवं प्रांगण को जाके सेवा आराधना जहाँ भी सैक्रिफाइस देउतिले किंतु पवित्र स्थान महापवित्र स्थान को जाई पारनथिले आ महापवित्र स्थान रे नियम सिंधु थिला परमेश्वर प्रेजेंस थिला सेठी आ लोक माने एई जागारु आराधना करके पढौथिले एई जागारु कि दाऊद जेतेबेले आसुचंती बहुत सुंदर तंबू लिखा जाए जदि आपण पढ़िबे से तंबू गोटे टेंट भितरे बास करूथिला आउ किछि नथिला गोटे पर्दा थिला गोटे से भितरे नियम सिंधु को प्रभु दाऊद रखि कहवार उद्देश्य कोन आउ व्यवधान नहीं मात्र समस्त एक्सेस करि पारले से जगह को हालेलुया समस्त जनसाधारण मध्य देखि पारले पूर्वरु जनसाधारण देखि पारुनथिले किंतु सेतले जनसाधारण देखि पारले परमेश्वर महिमा को जानि पारले प्रेजेंस को जानि पारले तो जे पर्यंत आम टेस्ट करवा ना प्रभु आमर केते उत्तम आम जानी पारिबा ना आमेन सो ए दिन मानकर विशेष करी मु आमर चर्च रो भाई भौणी मान को उत्साहित करूची आपण माने प्रार्थना रे बढ़ंतु बहुत प्रभुकर दास मानकर भिन्न भिन्न कोन कि आम न्यूज जाक सुनुछु गत रविवार बोधे रविवार दिन जदि आम नॉट रॉन्ग रविवार दिन आमर जीतू आज्ञांकर एक्सीडेंट हैला आपण माने जानिचंते वीडियो सब देखिथिबे प्रभु गोटे कोन कि बड़ दुर्घटना तांको बंचेले से रविवार दिन 4टा रे आमर गोटे एक्सीडेंट हैला आपण माने संडे सकाळे पळेले बोधे पप्पू भाई आ चिन्मय भाई माने जानिचंती आमर गोटे आम गाड़ी रे जाउथुलु ए पाखरे एका कार रे जाउथुलु आमर गोटे एक्सीडेंट है आम 3 जन अच्छु किंतु प्रभु दयारु आमको टिके आँच आसी नहीं गाड़ी डैमेज होती गाड़ी गैरेज रे अच्छी सो कहिबार आउ जने आमर सेपट बलांगीर साइड जने भाई कौन कि से भी प्रभु सेवा करती से भी गाड़ी रे एक्सीडेंट ठीक पड़ी हॉस्पिटल रे कहू कहिबार माने आउ जने रायगड़ार प्रभु लोक गाड़ी एक्सीडेंट हेले आ से कौन कि मृत हो गले तो एमती अनेक न्यूज आम शुणुछु तो कहबार माने मंडली जिते पितर जेल भितरे थिले मंडली प्रार्थना करते से
ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ପ୍ରେୟର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେୟରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେବା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରିଚର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ସେ ପ୍ରିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଶୁଣିବୁ, ଅନେକ ଶୁଣିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ, ସବୁ ଗଳି ଗଳି ଭିତରେ, ସବୁ ଗଳି ଗଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ହେଇକିରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କ ଆସୁ କରତାଳି ଦେବା। ମୁଁ ନା ତ କହି ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ୍ଭର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସିଷ୍ଟର ପୂଜା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୌରବ କାର ହେବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ୟେସ୍, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତା। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏମିତି ହିଁ ଆସିକି ଏ ସ୍ଥାନରେ କହିବାଟା ତ ବହୁତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲେସି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ବେଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, କେତେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଯେ କାହାର କେମିତି ହୃଦୟ ନେଇକିନା ଆସିଥିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସୁଥିବେ ନାଇଁ କି? ସେଇଠି ତ ବସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ପାଷ୍ଟର ହେବେ, ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଜଣେ ହଜାରକୁ ତଡ଼ିଦବ ବୋଲି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇଠି ଶିଖିଥିଲେ ତ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ କୋଣରେ କହିବେ, ଭାରତର କୋଣ କୋଣରେ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। परमेश्वर राजा धन्यवाद देउछु प्रभु, तुम्हारे महान नाम ପାଇଁ धन्यवाद दिए परमेश्वर प्रभु। तुम्हें गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ परमेश्वर राजा। आज रही वाक्य द्वारा तुम्हें परमेश्वर कथा को बोली प्रार्थना करुछु। मोर प्रत्येक भाई भौणी मानकु जो माने देखुछंती बापा, तुम उपस्थिति रे परमेश्वर राजा, मु किए गोटे राजा, मु अयोग्य बापा, मु बहुत परमेश्वर राजा, मु तळे बापा, मात्र उन्नत तुम्हें हुओ प्रभु, प्रकाश तुम्हें पाओ परमेश्वर राजा। सबु महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे यीशुଙ୍କ नामରେ मागिले। आमेन, आमेन। आजिर वाक्य आमे बहुत जनाशुना वाक्य, समस्ते जानिछंती एई वाक्यକୁ, तथापि प्रभु मते चालन देले मोर मंडली ପାଇଁ कहबा ପାଇଁ। तो आमे आज देखिबा जोहन 10:3। हालेलुया। आउ गोटे पढ़िबा जोहन 10:4। आमेन। आउ गोटे वाक्य पढ़िबा जोहन 10:15। आमेन। प्रभु एई पठित वाक्य रे मते आपनको बुझिबारे आशीर्वाद करंतु। प्रभु एई वाक्य द्वारा आम मान को आज कथा कहबाको चाहूछंती। प्रिपेयर। आमे बहुत समय रे मेष एई स्टोरी जानिछु, अनेकଙ୍କ द्वारा छुआ बेलरु भी सुनिछु, किंतु मो भाबुछि आज किछि भिन्न परमेश्वर आपनको कथा कहबे। आज तीनटा शब्द आमे माने पढ़िलु, तीनटा शब्द आमे नउछु। सपोज जोहन 10:3 से जगह लिखा है जे मेष गुड़िक
ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଶୁଣନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି, ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିବେ ମତେ। ହଁ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋହନ 10:4 ମାନେ ତା ତଳ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେଷ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋହନର 10:15 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମେଷ ଗୁଡିକ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତିନିଟା ବିଷୟ, ତିନିଟା ଶବ୍ଦ। ତିନିଟା ଶବ୍ଦରେ କଣ କଣ ଆମେ ପାଉଛୁ? ଶୁଣନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। କଣ କଣ? ଜୋରସେ କହିବା। ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ, ହେଲା? ଆମେ ବାକ୍ୟ କେତେ ମନେ ରଖୁଛୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ହୁଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ନଉଛୁ ଏଠି? ଶୁଣନ୍ତି। କେମିତି ଟାଇପର ଶୁଣନ୍ତି? ପୁରା ଯୋହନ 10ରେ ଆମେ ପାଇବା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମେଷପାଳକ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ, ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ମେଷମାନେ, ମେଷ ଗୁଡାକ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମର ମେଷପାଳକ। ପୁରା ଏଇ 10 ଚାପ୍ଟରରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଢୁନି, ଆପଣ ଘରକୁ ଗଲେ ପଢିପାରିବେ ସେଟାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେଷପାଳକ ଆଉ ମେଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ରିଲେସନ କେମିତି, ରିସ୍ତା କେମିତି? ମାନେ ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ମାନେ ଯୋହନ 10ର ପୁରା ଦେଖଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଚାଲିଛି, ବା କେମିତି ଅଛି, ବା କେମିତି ରନିଂ ହଉଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଶୁଣିବା। ଶୁଣିବା। ଯେବେ ସେମାନେ ଚରୁଥିବେ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କରିବା, ହେଲା? ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ତ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟାଇପର ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ମୋର ଛୁଆମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ମତେ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ହିଁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଯେ ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡରୁ। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଓ ୟେସ୍ କହିବାର ଅଛି। କଣ? କାହାର ଦମ ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ ସେମାନେ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି। କଣ କହିବେ? ହାଲେଲୁୟା କହିଲେ ୟେସ୍। ଦେଖ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଆଉ ଗୟାଧର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଓ ୟେସ୍। କଣ? ୟେସ୍। ସେମିତି କହିଲେ କଣ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଏନର୍ଜେଟିକ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚରୁଥିବେ, ମେଷମାନେ ଚରୁଥିବେ, ହୁଁ, ତ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହେଇଛି, ବୁଲିବାକୁ ତ ଯାଇଥିବେ କମ ସେ କମ, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦବା କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ, ସେମାନେ ଚରୁଥିବେ, ନାଇଁ କି? ଚରୁଥିବେ। ସେମାନେ ଯାହାବି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆବାଜ ଥିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଥିବ। ମୁଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରି କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ପୁରା ହେଭି ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ। ତ ମାନେ ପୁରା ହେଭି ଆବାଜ ଥିବ। କଣ କଣ ଆବାଜ ଥିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କଣ ଥାଏ? ହଁ, ପକ୍ଷୀର, ଭାଲୁର, ବାଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଜ ଥାଏ, ନାଇଁ କି? ସେ ମେଷ ମାନେ ଚରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶେଷରେ ହଉଛି ସେମାନେ କେତେ ଆବାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ପାଳକ ଡାକିଦେଲା, ସାଇନ ଦେଲା, ସେମାନେ ଫଟ କିନା ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଆସିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ନା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଆମେ କଣ କଣ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ତ ଆଲାରାମ ବାଜୁଛି, ମାତ୍ର ଉଠି ପାରୁନୁ, ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉଥରେ ଶୋଇଯାଉଛି। ତ ଆଲାରାମ ବାଜୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାଫିକ ର ସାଉଣ୍ଡ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଫେରେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଉଠୁଛୁ, ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ଉଠିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ।
ତାପରେ ପୁଣି ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୋର ସରାବା, ଏତେ ସ୍ୱର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ସବୁଠାରୁ ଆମର କାନ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଦଉଛୁ? ହୁଁ? ମେଷମାନେ ଏତେ ସ୍ୱର ଭିତରେ ବି, ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ କି ବାଘ ଆସିଯିବ, ସେ ବିଲୁଆ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମେଷ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ସ୍ୱର ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ଆମର ପୁରା ହର୍ବର ଜୀବନ, ତରତର ତରତର ତରତର, ଆମର ପୁରା ଏମିତି ତରତର ଯେ ଆମେ କହୁଥିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ ବନେଇ ଦେଇଥିବା ରାତିରୁ, ନାଇଁ କାଲିଠୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆଉ ହବ ନାହିଁ, କାଲିଠୁ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଲାଇଫ ବି କହୁଛି ଯେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। କିଛି ଯେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଥିବୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ସେଡ୍ୟୁଲ ବନେଇ ଦେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ଫେରେ ଯେସାକୁ ତେସା। ହଉଛି କି ନାହିଁ? ମୋର ଲାଇଫରେ ତ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ। ତ ସେମିତି ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଷମାନେ ଏତେ ଗହଳିରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଷମାନ ପାଳଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡରେ, ଅଫିସରେ ଗଲାବେଳେ ବସର ଟେନସନ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ଟେନସନ, ଏଇ ଟାସ୍କ ସେଇ ଟାସ୍କ, ଏତେ କାମ ଭରେଇବେ ଯେ ପୁଣି ସମୟ ନଥିବ ଟିଫିନ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାମକୁ ନ ଗଲେ ପଇସା ଆସିବନି, ଘରେ ରହିଲେ କେହି ଦେବେନି, ଏମିତି ହିଁ। ତ ଏତିକି ସାଉଣ୍ଡରେ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆବାଜ ତମେ କେମିତି ଶୁଣୁଛ? କେମିତି ଶୁଣୁଛ? ତ ଆମେ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବା ତାଙ୍କ ଆବାଜ? କେମିତି ଶୁଣିପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବାଜକୁ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବା? ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ହିଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବା? ମୋର ସେରିନ୍, ଗ୍ଲୋରୀ, ଆଉ ଆମର ସମରେଶ, ଆଉ ବୀର, ଆଉ କଣ ରାଜବୀର, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମେଷ ପାଳକ ମେଷ ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକି ମେଷ ପଲ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଥର ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷିତ କରାହେଇଛି? ୟେସ୍, 7 ଥର ପରୀକ୍ଷିତ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ହିଁ ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକୁ ବହୁତ ଡେଲି ଲାଇଫରେ, ଡେଲି ରୁଟିନରେ ଖାମଖିଆଲି ନଉ। ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ ଦେଖୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ। ଫାଷ୍ଟ କଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଖି ଯୋଉଠୁକୁ ଗଲା ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆମର ଗଡ ବନଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମେଷ ପାଳକ ଆଉ ଆମେ ମେଷ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁରା ଇଜି। ଏଇଟା ମେଷ ପାଳକ ଆଉ ଆମେ ମେଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଶୁଣିକିନା, ତେବେ ଯାଇକିନା ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଣିବା ପାୱାରକୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି। ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ମେଷମାନେ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲା? ତ ପ୍ରଥମେ କଣ? ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କାମ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆମେ କାହାର ଭିତରେ ଅଛୁ? ଆମ ଭିତରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଢିବି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଇଁ ଫୋନ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମା ବାବା ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ତ ବାହାର ନଥିଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯଦି ପ୍ରଭୁର ଲୋକମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ସେମାନେ ଉଠିଲେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ପଢା ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର କାମ କରନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ପଢନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଡେଟରେ ଯେତେବେଳରୁ ଫୋନ ଆସିଲାଣି, ସେତେବେଳରୁ ନେଇକି ଫୋନକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାହଉଛି। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଚକ୍ଷୁ କୁଆଡେ ଦେଲୁ? ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ। ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରଭୁ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ବନେଇଛି, ନାଇଁ କି? ମେଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ।
ଆମକୁ ଆଉ ଭୟ ଲାଗେନି, ଆମକୁ ବାଘ ଆସିଲେ ଭୟ ଲାଗିବନି, ଆମକୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲେ ଭୟ ଲାଗିବନି, ଯେମିତି ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଛି ବି ଆସିଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଭୟ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ମେଷପାଳକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଯୋହନର 10:4 ଲେଖାଯାଇଛି, ନାଇଁ କି ଭାଇ ପଢିଲେ ଯେ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ହଁ, ତ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମେଷ ଶୁଣେ, ଆମେ ଶୁଣିବା, ତ ଏବେ ଚିହ୍ନିବା, ଚିହ୍ନନ୍ତି, କେମିତି ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ୟାର ଫରକ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କୁଆଡେ ମେଷ ମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱର କରିକି ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମେଷ ମାନଙ୍କୁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମେଷ ପାଳକ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି କଲେନି, କିଛି ବି ମାନେ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡାକିଲେ ମେଷ ପାଳକ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ବି ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେଷ କେମିତି ଶୁଣେ ପଢିଲେ, ତ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣିବା। ତ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ମେଷ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ତ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ବୋଲିକିନା ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା। କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି, ଯେ ମନେକର ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରୁପରେ ମାନେ ଆମର ଛୁଆ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛି କି ଅଛି ଛିଡା ହେଇଛି ଯାହା ବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବାପା ମା କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମମି ଡାଡି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡାକନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଦେଖିବେ ମମି ଡାଡି ବୋଲି ହଉଥିବେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ, ନାଇଁ କି? ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଡାକୁଛି ଏତେ ଗହଳିରେ ମମି ଏମିତି ବୋଲି ଡାକିଲା ବେଳକୁ, ଏତେ ଗହଳିରେ ସଡନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଛୁଆ ବୋଲି। ଏତେ ଗହଳି ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ,
କିଛି ଫରକ ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ବି କେତେ ଗହଳି ଥାଉ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଆଣି ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କଣ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବ, କେତେ ଗହଳି ଥିଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ଗହଳିରେ 1000 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଛୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଆଉ ହୁଁ, କାହିଁକି ଚିହ୍ନା? ଏକରେ ତ ସେ ଆମର ନିଜର ଛୁଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେ କଣ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ସବୁ କରୁଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, ନାଇଁ କି? ରିଲେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଛୁଆ ସହିତ, ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ୱିଥ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିଲେସନ। ସେ ଛୁଆ ସକାଳରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଛୁଆ ମାନେ ଶୋଇଲା ପରେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିବେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଶୋଇପଡନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତ ଶୋଇପଡିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ କି ହା ଶୋଇପଡିଲା, ଏତେ ମାସୁମ ପିଲାଟା ଥିଲା, ଟିକେ ଗପ୍ର ଗପ୍ର ହଉଥିଲା, ଏମିତି କହିକି। ସେମିତି ତ କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେସନ ସେ ଛୁଆର ତାର ବାପା ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତା ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଛୁଆ କଣ କହୁଥିବ ମା ବାପା ସେଟା ଶୁଣୁଥିବେ, ମା ବାପା କଣ କହୁଥିବ ଛୁଆ ସେଟା ଶୁଣୁଥିବ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଆମେ କେତେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ରହେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଯେତିକି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛୁ ନା, 1000ଟା ଗହଳିରେ ଛାଡିଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ବି ଦେଖିବେ ନିଜର ବାପା ମା ଯେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ନାଇଁ କି? ସେତେ ଗହଳିରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ସହିତ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ରିଲେସନ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛୁ ଆମର ରିଲେସନକୁ, ଯେମିତି ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, କଣ ଗୋଟେ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆମେ ବଡ ଲୋକ ବି ଆମ ମା ବାପା ସହିତ କଣ କଥା ହଉନୁ କି? ଆମର ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କି ଟିକେ କିଛି କିଛି ବୁଝୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ପାରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ମାଗିଲେ ବି ସେ ଆମର ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ 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 ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯୋଉ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ରିଲେସନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କେମିତି ଲାଗି ଯାଉଛି, ମୋର ମାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ହଉନୁ ଆମେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କେବେ ଫିଲ୍ କରାହେଇଛି ମନରେ, ହାର୍ଟରେ? ତାଙ୍କର ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେ ଖାଲି ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି, ନା, ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆମ ପାଇଁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଦଣ୍ଡ ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝେଇ 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 ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେସନ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଆମର ବାପା ମାର କଣ ହେଇଗଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୁରା କେମିତି ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ସେ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ବି ମାନେ ଆମେ କେବେ କରିନଥିବା ବିଷୟ ବି ଆମେ କରି ଲାଗିବା। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣ କେବେ ବି କିଛି ସେଇ ଷ୍ଟେପ, ମନେକର ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବି ଟେକିକିନା ଆପଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରୁ, ହାଲେଲୁୟା। ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବି, ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡର ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କେବେ ବି କରିନଥିବେ ଛୁଆ ବେଳରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥରେ ଥରେ ହେଇଯାଏ। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ମା ବେଡ ରିଡନ୍ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ କହିବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲି। କେବେ କରିନଥିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ କାଶ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି କି ମୋ ମା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୋର ବାପା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି। ତ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମେ କଣ କରୁନା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବଳ ଆମେ ଆମର ବିଷୟକୁ ଜଣେଇ ଦଉ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, କେବଳ ଆମର ବିଷୟ ଆମେ ଜଣାଇ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ସେଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝୁନା। ସେଇ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କିଛି କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଜବରଦସ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କିଛି କିଛି ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ, 2 ଥର ଦେବେ, 3 ଥର ଦେବେ, ଏମିତି ଦଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କହିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ, ତାପରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲି, କାହିଁକି ରିସ୍ତା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରିସ୍ତା ବନାଉ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସ୍ତା ବନାଉ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା କି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ କି ସତରେ କହୁଥିବେ, ଏମିତି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆସେ। ଆମେ ପଚାରିଥାଉ କିଛି ବି ପ୍ରେୟାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଶିବ୍ରୋରାବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟଟା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଜଣେଇଥିବେ ସେଟା 3-4 ଦିନ ପରେ, ନହେଲେ ମାସେ ପରେ, ଯୋଉ ହାଦସା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ ସେଟା ହିଁ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ। ତାପରେ ବୁଝିପାରିବେ ଓହୋ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କଥା ହେଇଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କି ସେ ଭଉଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼େ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗେ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋ ମନର ଭାବନା। ଅନେକ ଥର ଆମେ କଣ ଭାବୁ କି କଣ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ପ୍ରେୟାରର ଉତ୍ତର କି ଆନ୍ସର କି ବାକ୍ୟରୁ କଣ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଆମର ମନର ଥଟ୍ ଅଟେ ବୋଲି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଟା ବୋଲି ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା 3-4 ଦିନ ପରେ ସେଟାକୁ ସତ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଖବରଟା, ଆମକୁ ପୁରା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେଦିନ କଥା ହେଇଥିଲ, ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ତ ଆମେ କେତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:7 ଆମେ ଦେଖିବା କି, କାଢିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:7। ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ କଣ କଲେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାମୁଏଲ କଣ କଲେ, ସାମୁଏଲ ଆଉ ଏଲି ମାନେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଯେ ସାମୁଏଲ ସେଠି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଏଲି ଯାଜକ ସହିତ ସାମୁଏଲ କଣ କରିଥିଲେ, ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ, ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଡାକିଥିଲେ। କା ସ୍ୱରରେ? ଏଲିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନାହିଁ, ଶିବ୍ରୋଲା ବାରିଆ। ଅନେକ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଯେପରି ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। Why? ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜଣକୁ
ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଉଠନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଆମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ। ଆଜିର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୀବନ କାଲିକୁ ଆମକୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇଯାଉ। ନହେଲେ ଏତେ ସବୁ କରିଥିବା, ଏତେ ସବୁ ଆସୁଥିବା, କରୁଥିବା, ବସୁଥିବା କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସାମୁଏଲ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱର ଏଲିଙ୍କ ପରି। ଏବେ ଅନିତା ଦିଦି ପରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବ ସୋନାଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନିତା ଦିଦି ନଥିବେ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ସୋନାଲି ଉଠୁନଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ହଁ କାଳେ ଅନିତା ଦିଦି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ, ତ କାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀର କଥାରେ ସେ ଉଠିବ ବୋଲିକିନା ଡାକିଥିବେ। ସେମିତି ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ 3 ଥର, କିନ୍ତୁ 4 ଥର ବେଳକୁ ଏଲି କ'ଣ କହିଲେ ନା, କହିଲେ କି ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଥିଲା ଯାଇକି କହୁଥିଲା, 4 ନମ୍ବର ବେଳକୁ ଏଲି ଜାଣିଦେଲେ କି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏଥରକ ତୁମେ ସେମିତି କହିଲେ ତୁମେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତୁମେ କୁହ ବୋଲି। ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଏଲି କହିଲେ, ସେତେ ଯାଏଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ସାମୁଏଲ ସେତେ ଯାଏଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲା। ସେ ତା ମା ବାପା ଠାରୁ ଜାଣିଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସେବା ଦଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ସେବା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ବଜେଇବାର ଗାଇବାର ଏଇଟା ହିଁ ସେବା ନଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପୋଛନ୍ତି, ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି, ଚେୟାର ସଫା କରନ୍ତି, ଚା ବନାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସେବା ହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣି ପାରିଲେନି ସାମୁଏଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲେ, କେତେବେଳେ ଏଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯା 4ର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଯାହା ଶୁଣିବୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଲେ ନା, ମନ୍ଦିରରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ। ତାପରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରଫେଟ ହେଇକିନା, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମିଡିଏଟର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଥିଲା କି କ'ଣ ବି ପ୍ରଭୁ କହିବାର ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକିନା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଛୋଟ ବାଳକ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ କେମିତି ହେଇଗଲା? ସେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା, ଖାଲି ଜାଣିଥିଲା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ୟେହୋବା, ତାଙ୍କ ବାବା ମା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଆମକୁ ଏମିତି ପାର କରେଇ ଆଣିଥିଲେ, ଏମିତି କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ସେତିକି ଜାଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ୟୁଜ କରିଲେ ଯେମିତି ସେ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅପରେଟ କଲେ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅପରେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମତିକୁ ସେମିତି ହିଁ ଥିବା। ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଏଜରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ବସଛୁ କରୁଛୁ, ସେମିତି ହିଁ ଥିବା। ଆମର ଲେଭେଲ କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା, ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବାର ଜିଲ୍ ଆମ ଭିତରେ ଘାବରେଇ ଯିବ। ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିବେ ଆପଣ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଗ୍ରାସ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଘାରିବ, ଏମିତି ଜିଲ୍ ଘାରିବ ଯେ ଆପଣ ଦିୱାନା ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତିକି ପାଗଳି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ପାଗଳି ହିଁ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବାର। ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି, ମୁଁ ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ସୁନ୍ ଲେଖିଦେବି, ମୁଁ ଲାୟନ ଇଜ୍ କମିଂ ସୁନ୍ ଲେଖିଦେବି, ଏମିତି ବୋଲି କହିବାର ନିଶା ବାହାରିଯିବ, ମାନେ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଜିଲ୍ ଯଦି ଅଛି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଏଇ ଜିଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟ୍।
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବା ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି, ଶୁଣିକି ଖାଲି ରହିବି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିବି। ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆଉ ଘାରିବେନି। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଘର ଥିଲା କି? ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଥିଲା କି? ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଘର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ପଚାରୁଥିଲେ କି? କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ହେଲେ ପଚାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଣ ସେ ଯୁବା ସମୟରେ ଟେମ୍ପଟେସନ ଆସିନଥିବ କି? ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ପାର କଲେ ନିଜକୁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡିଜାୟାରକୁ, ଅଭିଳାଷାକୁ ସେ ମାରୁଥିବେ ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମାରୁଥିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ନା ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସମୟରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପଢିଦେବା ନାହିଁ, କି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧକୁ ବି ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବି ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏତିକି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦେଖନ୍ତି, କିଏ କେତେ ମୋର ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ ହଉଛି ବୋଲି, ସେଇ ହାର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେ କାହାକୁ କରନ୍ତିନି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତିନି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସମର୍ପଣ, ସୋ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋସେସ ନଥିବ ସାମୁଏଲ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କହିଲେ ସେ କଣ ମାନେ ରାଜା ହେଇକିନା ଏ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତା? ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ, ସେ ଛୁଆ ବେଳେ ଅଭିଷେକ କରେଇଥିଲେ, କଣଟା ଜାଣିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଜି ହିଁ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହିଁ ହେଇଯାଉ, କାହିଁକି ହଉନି? ହଉନି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି, ଯା, ଏମିତି କହୁ ନା ବହୁତ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଅନେକ ବଡ ବଡ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେମାନେ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଦର ସାକ୍ରିଫାଇସ ଥିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଡିଜାୟାର ନଥିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିବେ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ଇଜି ନୁହେଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୃହ ବିଷୟ ଯଦି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସାମୁଏଲ କଣ କଲେ? ବଡ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀରେ ସେ ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ। ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେବେଠୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ଆଉ ଚିହ୍ନିଲା। ଆମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ପକ୍ଷପାତ କରୁ ଜଣେ ବଢିଗଲା ପରେ। ନା, ଯଦି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ବଢିଲେ ଆମେ ପକ୍ଷପାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ତାର ବେଷ୍ଟ ଦଉଥିବ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାହାର ସାମ୍ନା ଦେଖିକିନା ଆମେ କାହାକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବାନି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଲଟା ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବା, ସେ ଯେତିକି ଅଛି ତାଠାରୁ ଡବଲ ହଉ, ତାକୁ ବ୍ଲେସ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଏହା ରହିବାର ଅଛି, କିଏ ଆମକୁ କଣ କହିଲା କଣ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। କିଏ କଣ ବି କହୁ, ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଫ୍ଲୋ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜକୁ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ହିଁ ସେଇଟା, ଯେ ସିଏ ଦୟା କରନ୍ତି, ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆମକୁ ସେଇ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ନ ରହୁ। କିଛି ବି
ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଆନା, ସେଠି ତୋର ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ସେଠି ଯାଆନା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ତ ଫଟକିନା ଆସିଗଲା, ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯିବେ ପସ୍ତେଇବେ। ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବନି, ହୁଏତ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବେ କି ଦିନେ ପରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମନେ ପକେଇବେ, ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ କଣ ହବ? ଆମର ଲେଭେଲ ବଢିଯିବ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଛୁ ସେଇଟା ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଇମାଉ ପଥରେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ମୋର ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଇଏରେ ମୁଁ ଇଏ କରୁନି। ତ ଇମାଉ ପଥରେ କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ଛୁଆମାନେ? 2 ଜଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ତ ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରୁଟିନ୍ କଣ? ଖାଲି ଆମେ ଫଟାଫଟ ପଢି ଦଉଛୁ, ସମ୍ପର୍କ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ସେଇ ରିଲେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ସେ ରିଲେସନକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଇଏ ତାର ହାର୍ଟକୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ସିଏ ତାର ହାର୍ଟକୁ ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱର ହୁଏ, ଇଏ ଆଉ ଜଣେ କେତେ ଇଫୋର୍ଟସ ଲଗେଇବ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଚାହୁଁଥିବ କି ମୁଁ ମୋର ରିଲେସନକୁ ପୁରା ରଖିବି, ସଜେଇକି ରଖିବି, ଏମିତି ଚାହୁଁଥିବ। କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହେଲେ ସିନା ହବ। ଖାଲି 2 ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଆମର ପଟେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣି ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ 24:16 ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କି? ଲେଖା ହେଇଛି କି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ, ଶାରୀରିକ ତ ତାଙ୍କେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଆଉ ଲୁକ 24:31 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲେ? ହାଁ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କଥା ହଉଥିଲେ, ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚିହ୍ନି ଗଲାରୁ କଣ ହେଲା ନା ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସିନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଗଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ତମକୁ। ଆମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସିନା, ଆମକୁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଦ ଲାଗେ। ନିଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ନିଦ୍ରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଏଫେସୀୟ 1:17 ଆମେ ପଢିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ
ଏମିତି ମାନିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଇକି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କହିକି, କିନ୍ତୁ ପିତର ଚିହ୍ନିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କଥା ମାନୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ କରୁଥିଲା, ଶୟତାନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ କରୁଥିଲା, କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ରୋଟି ବନେଇ ଦେ କହିକି ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା। ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କରିଲେ କି? କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହବା କ'ଣ କଲା ନା? ହାରିଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ହାରିଗଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ସେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ। ତ ସେ ପିତାଙ୍କର ଅଭିମତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ସେ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା? ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁ କଥା ମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଜାଇରସଙ୍କର ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ଜାଇରସ ଗଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଘରକୁ ଏମିତି କହିକି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଥିଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, ସୁସ୍ଥ କଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଘରେ ସେ ଝିଅଟା ମରିଯାଇଛି। ତ କେତେ ଲୋକର ଗହଳିରେ, କେତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଧା ବାଟ ହେଇଥିବେ, ସେ ଗହଳିରେ ଗୁରୁକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାବା ସେଠି ଶୁଣିଲେ କି ନାଇଁ? କହିବାର ଅର୍ଥ, କିଛିଟା ବିଷୟ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, କିଛିଟା ବିଷୟ ଆମକୁ ଅଣଶୁଣା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଣଶୁଣା କରୁଛୁ ନେଗେଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କର, ନେଗେଟିଭ ପିପଲ ମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ଆମକୁ ସେମିତି କହିଦେଲା ଆମେ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯିବା, ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କହିଦେଲା ଆମକୁ ଫେଲୁଅର ଲାଗିବ, ଏମିତି ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବତେଇଲେ, ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗହଳିରେ ଯାଉଛ, ତମର କାମରେ, ତମର ସବୁ ବିଷୟରେ, ତମେ ସେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ଯେ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଣଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଣଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ସୁସ୍ଥ ହେଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଶୁଣିକିନା ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହଁ ମରିଗଲା ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି? ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଅଣଶୁଣା କଲେ। ସେମିତି ଆଜି ଆମେ କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଧରୁ? ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ଏଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ, ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ନେଗେଟିଭ ଲୋକମାନେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଆମର ଦୁଃଖ ଉପରେ, ଆମର ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ ତା ପକେଟରେ, ତାର ଦେହ ଖାଲି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଏତେ ଦୂର ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶତ୍ରୁ ଆମ କାନରେ ପକାଏ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ଏତେ ଲେଟରେ ଯାଇକି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ, କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଉଠୁଛୁ ତ ଏତେ ଲେଟରେ, ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କାନରେ ପକେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧାର୍ମିକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 7 ଥର ପଡ଼ିକିନା ବି ଉଠୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକିନା କୁଆଡ଼ୁ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖଞ୍ଜି ଦେବେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଜର ଥିବାର ଅଛି। କୁଆଡ଼ୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ଥିବ। କାହିଁକି? ତା ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜଡ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ଅଛୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରେସରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ଟେମ୍ପର ମାରି ପାରିବାନି ଯେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ତ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି, ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମକୁ ହଉନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବା ଆଉ ଘୋଷଣା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯିବ, ଶତ୍ରୁ ବି ପୁରା ବୋଖଲା ଯିବ, କ'ଣ ହଉଛି ଆ ସହିତ, ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ କାନ ବାଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ତ ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଣଶୁଣା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି। ତାର ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ହଉଛି କ'ଣ?
ଜାଣିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ପିତରକୁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲିକିନା ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆପଣ କଣ କହିଲେ କି ଆପଣ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଏଲିଆ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ମତଦାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଚିହ୍ନିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମସିହା। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର ଚିହ୍ନିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା। ସେ ଓଲଟା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପଶିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପଶିଛି। କିନ୍ତୁ ପିତର ଚିହ୍ନିଲେ, ନାଇଁ କି? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସେଇ ପିତର ପ୍ରଚାର କଲେ ମନ ଫେରାଇବା ଉପରେ। ଆଉ 3000 ଲୋକ ମନ ଫେରାଇଲେ ସେଦିନ। 3000 ଲୋକ। ଆମେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ପିତର ଯେପରି ଜାଣିଲେ ସେଇପରି କି? ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତଦାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତରକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ଜାଣିଦେଲେ। ସେଇ ଜାଣିବା ମନ ବଳରେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପାର କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୋସ୍ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଆପଣ 100 ଜଣରେ ବି ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବେ। ଥିବେ ତ ବଡି, ଧେଡ଼ ହଉ, ମୋଟା ହଉ, ପତଳା ହଉ, କିଛି ଫରକ ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଆଗ ଜଳୁଥିବ। ଆପଣ ଛିଡା ହେବେ, ମିରାକଲ ଫ୍ଲୋ ହବ। ଆପଣ ଛିଡା ହେବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବର୍ଷା ଫ୍ଲୋ ହବ। ଆପଣ କିଛି କରୁ ବି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଷୟ ହବ। ଏପରି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପିତର ଏତେ ଡରୁଆ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ ମସିହା ବୋଲିକିନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହା ବୋଲିକିନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତଥାପି ସେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ? ସେ କ୍ଷମା ତ ମାଗନ୍ତୁ କି ନ ମାଗନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅନୁତାପର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ସେ ହାର୍ଟ ଦେଖିକିନା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଢିଆ, ସେ ଇଏ ହିଁ ମସିହା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗଲା ପରେ ସେ 3000 ଲୋକକୁ ମନ ଫେରାଇବାର କାରଣ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଜୋନ୍ 8:32 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁରା ଜଣାଶୁଣା ପଦ ପର୍ବ। ଜୋନ୍ 8:32 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେନ୍। ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଚାରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବା ବାହାରେ କିଏ ସେ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ବିଜାତିକୁ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇପର ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସଭାକୁ ଯିବି ତ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇବି। କିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବା ଜିରେ, ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସଭା ସମିତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏତେ ସୀମିତ ଭାବରେ, କେବଳ ସେ କଣ ନା ସୁସ୍ଥତା, କେବଳ ସେ କଣ ନା ଯୋଗେଇବାର ଈଶ୍ୱର। ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଷୟ ନେଇକିନା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ଆମ ଯୀଶୁ କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମର କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆମର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ, ଆମକୁ ଆଶୀଷ ଦେଲେ, ସେତିକି ହିଁ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି କେବଳ ଆଶୀଷ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ରୁଶର କଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଲେଖା ଅଛି ଫିଲିପିଓ 3:10, ଆମେ ଦେଖିବା। ଫିଲିପିଓ 3:10 ଲେଖା ଅଛି,
ଏମେନ୍ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା। ଆମେ ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଜି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ? ଖାଲି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛୁ କି ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଖାଲି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଖାଲି ଚଙ୍ଗାଇର ପରମେଶ୍ୱର ଏତିକି ସୀମିତ ନା? ପ୍ରଭୁ ତମେ ଖାଲି ଯୋଗେଇ ଦେବାର ଈଶ୍ୱର ଏତିକି ସୀମିତ? ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ୟାକେଜରେ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସେତିକି ହିଁ ରହିବେ, ଆଉ ବଡ଼ ହେବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ସବୁରେ ସବୁ ବୋଲିକିନା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିହବା ଜିରି ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ବି ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସଲ୍ୟୁସନ ବି ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ବି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଉଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଶର ସେଇ ଯାତନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଉଲ ବୁଝୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଆମେ ଆମର ନୀତିଦିନ ଜୀବନରେ କ୍ରୁଶ ଉଠେଇକିନା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଭାବ କଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନାକୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ, କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇନୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା କଣ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ଆପଣ ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନଟା ସେଥରକ ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନାଙ୍କ ସହିତ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଁର ଭାଟିରେ ପକାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଇଫ କ୍ୟାରିୟରର କଥା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ମୋର ଲାଇଫ ବୋଲିକିନା। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଥିଲା କି? ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି, ତ ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଦଉ, ଆମେ ଜାଣିଦିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ତେବେ ନାଇକି ଆମେ ଫେଥକୁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରିବା ଯୋଉ ବିଷୟ ଦେଖିନୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିନାଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଲାଗିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସପୋଜ ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କଣ ହବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ନା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ବେଶୀ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଟେ। ଏଇ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ଘୋଷଣା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଶା ଦେଖେଇବେ, ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ସେ ପ୍ରେୟାର ଯାକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫେଥରେ, ନାଇଁ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଠିକ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପାଇଁ ଉପାୟ ତିଆରି କରିବାଟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରେୟାର ଯାକ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଲାଗିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାରର ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି ଆସୁ, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ନିଜର ଅଛି ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଶୁଣୁ ବୋଲି, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ତାର ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେ ତା ପରିବାର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁହଁରେ କହିଲା, ମୁହଁରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ କହୁ ଶତ୍ରୁ ଶୁଣେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁହଁରେ କଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଶତ୍ରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜନ ତାର ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ପକେଇଦେଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହୁଥିବ ତୋର କିଛି ହେଇପାରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭରସା ରଖିଥିଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ କାହାକୁ ଭିଜନରେ ଦେଖେଇଥିବେ, କାହାକୁ କଣ ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହୁ, ଫିଲ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଟା ପୁରା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବି ଶୁଣୁଥାଏ।
ଆଉ ଆଟାକ୍ କରେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ କମଜୋର କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୃହ କବାଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟାରର ଆନ୍ସର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବିଷୟ ମାନେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। କିଛି ବି ଯଦି ଭିଜନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନା, ଦେନ୍ ଜଣେଇବାର ନାହିଁ। ସେଟା ସିକ୍ରେଟଲି ପ୍ରେୟାର କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଓପେନଲି ସେଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଖୋଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଫେଥ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଟା କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଆଉଜି ପଡୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ମାଗିବାନି ଛୁଆ ଭଳିଆ। ସେମାନେ 3 ଜଣ କଣ କହିଲେ ଅଗ୍ନିରେ, ଆମର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯଦି ବି ନ କଲେ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁନି। ଏ ଡେରିଂ ଥିବାର ଅଛି। ଆମର ଡେରିଂ କିଏ କଣ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଖାଲି ଛିଡା ହେଇଯିବା, ସେଇ ଡେରିଂ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଭୁଲ ଥାଉ, ତାକୁ ହରେଇବାର ଅଛି ଶତ୍ରୁକୁ, ଯିଏ ଆମ କାନରେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ହରେଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଗଲା ଥରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ମୋର ପାଇଁ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଉତ୍ତମ ମୋର ମେଷପାଳକ, ଆଉ ମତେ ଉତ୍ତମ ଚରା ସ୍ଥାନରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯାକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଉତ୍ତର ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଆମର ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ତମେ ଖୋଲିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ଖୋଲା ଯିବ। ତ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ କରିକି ନାହିଁ ରଖିଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି କିରି ଖୋଲିବ? ପୃଥିବୀ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁନି। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ନିହାତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୋଲା ଯିବ, ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେ କେମିତି ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଜାଣିବା, এই 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ ଥର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ବା ଶୁଣିଛୁ, ବହୁତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେସିକ ଜିନିଷ ଯାକ, ଏଇଟା ଆମର ଲେଭେଲକୁ ବଦଳେଇବ। ଯୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି ଦୁଧ ହିଁ ପାନ କରୁଛୁ କି ଆମର ଲେଭେଲ ବଢିଛି? ଆମେ ସଲିଡ ଫୁଡ ଖାଇବାର ଅଛି, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସାହ କରିବି ଯେ ସବୁଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ ଥରେ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଉ କହିବେନି, ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ବୁଝିବେ। ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ବଚପନା ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ। ଥରେ ପ୍ରଭୁରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଛୋଟ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଥିବ, ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି 3 ନମ୍ବର ଲେଭେଲରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନିବାର, ଜାଣିବାର ସବୁ କିଛି ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାରାନାଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାରାନାଥା। ଆମେନ୍। ଶୁଣିବା, ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ଶୁଣିଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଶୁଣିଥିଲା ସାମୁଏଲ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାମୁଏଲର ଗୋଟେ କଥା ବି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦଉନଥିଲେ। ଏଟା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ସାମୁଏଲର ଗୋଟେ କଥାକୁ ବି
ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ଜବ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଜଣେ କଲିଗ ଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମୋର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ବାଦଲିଆ ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଲୁଗା ଧୋଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲେ ଭକୁଆ ଟିକେ ବୋଧେ ଏବେ ଖରା ହବ କହିଲି। ଖରା ହେଲା, ମୁଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଲି। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର କଥାକୁ ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲର କଥାକୁ ତଳେ, ଏବଂ ସାମୁଏଲର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଶୁଣିଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ବଦଳେଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଜାଣିଲେ କୋଉମାନେ? ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିତର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଦଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ମସିହ ବୋଲିକିରି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମର ହୃଦୟ ଆଜି ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରୁଛି ସେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ନା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କେବଳ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ମୋର ମର୍ଜି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ନା ନା ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଯେତିକି କ'ଣ କି ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଶୁଣିଲା, ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗୋ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ରାଜା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ଇଭେନ୍ କ'ଣ କି ନିଆଁରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୁଁ ଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏବେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ନିଆଁରେ ପକାଗଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ରୂପ ଭାଟିରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ରୂପ ନିଆଁରେ, ପରୀକ୍ଷା ରୂପ ନିଆଁରେ, ଜୀବନର ଫੈସଲା ନେବାରେ, ଡିସିଜନ ନେବାରେ, ଅଭାବରେ, ରୋଗରେ। ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର କି ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ମୋର ମେଷମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଆମେ ତା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଟାଚ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲା କି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ବିଷୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଭାଙ୍ଗି ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆମେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁ। ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ମତେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, କ'ଣ କି କଥାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋଝ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଲାଷ୍ଟରେ। ଆସୁ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଦାସୀଙ୍କି ଯିଏ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆହୁରି ବାପା, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବେ ବାପା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଆଜି ଅଛୁ, ଆମର ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ବାପା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଶୁଣିବା, ଚିହ୍ନିବା କି ଜାଣିବା ଲେଭେଲରେ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଦେଇଛୁ, ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲିକିରି। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଛି,
ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଛି, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, ନା ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି? ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ବାପା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ଏ ସମୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ